श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। जेउ माने आमर यही चैनल को प्रथम करी देखुचंती सेमाने प्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर विवाह विलंब हेउछि, चाकिरी रे बारंबार परीक्षा देई मध्य चाकिरी होई पारु नाही, परिवार मध्य रे अशांति लागी रहुछि, सेमाने सेमानकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई चैनल रो तळे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा गणना करी आपण मानकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे वृष राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, वृष राशिर जातक और जातिका मानक पाई सेप्टेम्बर 2026 मासटी केमिति कटिबो, एही मासरे आपणकर चाकिरी और व्यवसाय रे केउ भली परिवर्तन आसिबो, धन लाभर सुजोग मिलिबो कि, परिवार रे शांति रहिबो कि, प्रेम और दाम्पत्य जीवन किपरि रहिबो, शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य पक्षरे केउ दिग प्रति अधिक ध्यान देबाकू पड़िबो। बंधुगण, एही मासरे वृष राशि पई ग्रह मानकर प्रभाव मिश्रित रहिबो। किछि क्षेत्र रे चैलेंज थिले मध्य कर्म क्षेत्र और लाभ क्षेत्र रे भल सुजोग मिली पारे। विशेष करी एकादश शनि शुभ, दशम राहु शुभ थिबारु कर्म और लाभर दिग आपणक पई आशाजनक होई पारे। आउ 18 सेप्टेम्बर ठारू मंगल तृतीय हेबा परे आपणकर शुभ हेबो और साहस और प्रयास को आहुरी बढ़ाई देई पारे। तेबे मासर आरंभ और मध्य भागरे किछि ग्रह स्थिति आपणकु धैर्य और संयमर परीक्षा मध्य देई पारंती। मासर सामग्रिक चित्र। सेप्टेम्बर मास वृष राशि पई परिश्रम सहित धीरे धीरे उन्नतिर मास मध्य होई पारे। मासर आरंभ रे रवि चतुर्थ स्थान रे अशुभ रहिबे। एहा घरोई जीवन, मानसिक शांति और पारिवारिक विषय रे किछि चिंता होई पारे। 17 सेप्टेम्बर ठारू रवि पंचम स्थान रे अशुभ हेबारु शिक्षा, संतान और निज योजना को नहीं अधिक सतर्कता दरकार हेबो। मंगल मासर आरंभ रे द्वितीय स्थान रे अशुभ रहिबे, तेणु कथावार्ता और धन संबंधी विषय रे संयम रखिबा भल। किंतु 18 तारीख ठारू मंगल तृतीय स्थान रे शुभ हेबे। एही परिवर्तन आपंग पई मासर एक भल दिग होई पारे। तृतीय बृहस्पति अशुभ थिबारु निज प्रयास, भाई भौणीक सह संपर्क जोगाजोग और छोट यात्रा रे किछि उत्थान पतन रही पारे। अन्यपटे एकादश शनि शुभ, दशम राहु शुभ थिबारु चाकरी, व्यवसाय, कर्म क्षेत्र और आय रे भल सुजोग आसी पारे। एही मासरे आपनकु गोटिए कथा मने रखिबाकू पड़िबो, सुजोग आसीबो, किंतु सेही सुजोग को धरिबा पई धैर्य और कठिन निष्पत्ति नेबा दरकार। कर्म और चाकरी। चाकरी क्षेत्र रे सेप्टेम्बर मास वृष राशि पई आशाजनक रही पारे। दशम राहु शुभ थिबारु कर्म क्षेत्र रे नुआ सुजोग मिली पारे। जेउ काम दीर्घ दिन धरी अटकी रहिथिला ताहाकू आगो को नेबार सुजोग मिली पारे। नूतन दायित्व मध्य मिली पारे। एकादश शनि शुभ थिबारु आपणक परिश्रमर फल धीरे धीरे मिलिबार संभावना रहिबो। उपरिस्थ अधिकारी किंबा कार्यक्षेत्र रे थिबा अनुभवी व्यक्तिंकर सहयोग मिली पारे। जेउ माने नुआ चाकरी खोजुछंती
ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ହେବାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଚାକିରି ପ୍ରୟାସରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାହା ସହିତ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଗ ଦେଖାଇଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ଦଶମ ରାହୁ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପରିଚୟ, ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ନୂଆ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏକାଦଶ ଶନି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆୟର ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ। ପୁରୁଣା କାମରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ିପାରେ। କାହା ସହିତ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖନ୍ତୁ। 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ସାହସ ବଢ଼ିପାରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଭଲ। ଲାଭ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଦି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ଚତୁର୍ଥ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଘରର ଶାନ୍ତି ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଘରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ଘର ବଦଳାଇବା, ଘରର ମରାମତି କିମ୍ବା ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ଥିଲେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରିବା ଭଲ। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ କଥାକୁ ଜୋର ଦେଇ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟରେ ଶୁଭ ହେବାରୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାମ କରିବାର ସାହସ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସରେ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୂରତା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ ମନର କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଭଲ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ କଠୋର କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ଆଣିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଓ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବେ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେଇ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଭଲ। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥରେ ମଧ୍ୟମ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ଅଶୁଭ ଦେବେ ଏବଂ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଖରୁ ଷଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସରେ ନିୟମିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ରଖିବା ଭଲ। ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ନ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ କାମ କରି ଶରୀରକୁ ଥକାଇ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଓ କେତୁର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ
ଓ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ହେବାରୁ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ସାହ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ। ଯାତ୍ରା ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ତଡ଼ବଡ଼ି ନ କରି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ହେବାରୁ ଛୋଟ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯାତ୍ରା, ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଯୋଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଏକାଦଶ ଶନି, ଏହା ଲାଭ କରାଇବ, ଆୟ କରାଇବ ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହେଲା ଦଶମରେ ରାହୁ, ଦଶମ ସ୍ଥାନ କର୍ମଘର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳ, ଏହା ସାହସ, ପ୍ରୟାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ବୁଧ, ଚାକିରି ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବାଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ରହିପାରେ। ସତର୍କତାର ଯୋଗ ଏହି ମାସରେ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଓ ଚତୁର୍ଥ କେତୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଘରୋଇ ଶାନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଓ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅତି ତଡ଼ବଡ଼ି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପଞ୍ଚମ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ଚତୁର୍ଥ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁନା କାହିଁକି, ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ସେଇଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଏକାଭଳି ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୀର ଲାଗେ ସେହି ସମୟ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ବୃଷ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜାତକ ଓ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସଫଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।